إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلوا على محمد وآل محمد.
कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाहानी, अफसोस के रासाई न तुझे को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर, है अली। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, और गैसों वाला है मेरा खून में नहाया, कुर्बान हो मादर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएंगी सुग़रा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या कहूँ दिलबर, है अली अकबर। पहले तो का वाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया मादर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। पर मोहम्मद व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना
وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم صلى સર્વપ્રથમ તો મરહુમના વારસદારોને, તેમના વાલિદે મોહતરમ, તેમની માતા ગિરામીને તથા તેમના તમામ સગાવાલાઓને તાઝિયત અને કોન્ડોલિયાન્સ પેશ કરીએ છીએ. મરહુમ માટે દુઆ છે કે ખુદાવંદે આલમ મરહુમમાં તેને જન્નતમાં આલી દરજ્જા અનાયત ફરમાવે. અઝીઝો, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ આ દુનિયાને ખલ્ક કરી, દુનિયાને બનાવી અને એ દુનિયાની અંદર ઇન્સાનને જિંદગી નસીબ ફરમાવી. કુરઆન કહે છે કે ઈ પરવરદિગાર, સૂરે તબારકની બીજી આયત છે, અલ્લઝી ખલકલ મૌત વલ હયાત, કે ઈ પરવરદિગાર છે કે જેણે મોત અને હયાતને, મોત અને જિંદગીને પેદા કરી. શા માટે? લિયબલુવકુમ અય્યુકુમ અહસનુ અમલા. જ્યારે તમને આ જિંદગી અતા કરી અલ્લાહે તો એટલા માટે કે તમને આઝમાઈશ કરે, તમારી પરીક્ષા કરે કે તમારામાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ અમલ કરનાર કોણ છે. પરીક્ષા શેની છે? સર્વશ્રેષ્ઠ અમલની પરીક્ષા છે. પરીક્ષા અમલની નથી કે કેટલા માણસે કેટલા રોઝા રાખ્યા, કેટલા માણસે કેટલી નમાઝ પઢી, કેટલા માણસ કેટલા નેક કામ કર્યા. એ બધા નેક કામોની અંદર, એ બધી નમાઝોની અંદર, એ બધી ઇબાદતોની અંદર અહસન અને સર્વશ્રેષ્ઠ કે જે ઉત્તમ પ્રકારની ઇબાદત છે એ કોણે અંજામ આપી છે? અલ્લાહ એ પરીક્ષા લે છે. કારણ કે આ દુનિયા જે છે એ એક પરીક્ષાનું સ્થળ છે. જ્યારે આપણે પરીક્ષા આપવા જઈએ છીએ તો આપણી પાસે શું હોય? ફક્ત એક સ્ટીલો હોય છે. આપણી પાસે બીજું કાંઈ નથી હોતું. આપણને જે શીખવાડવામાં આવ્યું છે એની આપણને પરીક્ષા આપવાની છે. પણ દુનિયાના ઇમ્તિહાન અને પરીક્ષામાં અને આખિરતના ઇમ્તિહાન અને પરીક્ષામાં ફર્ક છે. જ્યારે ઇન્સાન દુનિયાની પરીક્ષા આપવા જાય છે, જ્યારે દુનિયાની અંદર ઇમ્તિહાન આપવા જાય છે, તો એને ખબર છે કે મને શેમાંથી પડવાનું છે, શેમાંથી લખવાનું છે, પણ શું પૂછાશે મને એ નથી ખબર. જ્યારે એની સામે પેપર આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે મને આનો સવાલનો જવાબ લખવાનો છે. પરંતુ આખિરતનું ઇમ્તિહાન શું છે એ અલ્લાહે પહેલેથી ડિક્લેર કરી દીધું છે કે જો આખિરતનું ઇમ્તિહાન આ રીતે છે, આખિરતના ઇમ્તિહાનમાં તારું ઈમાનનું ઇમ્તિહાન છે, આખિરતના ઇમ્તિહાનમાં તારું ઇસ્લામનું ઇમ્તિહાન છે, આખિરતના ઇમ્તિહાનમાં તારું અમલનું ઇમ્તિહાન છે. અલ્લાહે ચોખ્ખા અને સ્પષ્ટપણે કહી દીધું કે આખિરતની દુનિયા માટેનું ઇમ્તિહાન બધું ખુલ્લું છે. હવે આપણી ઉપર છે કે આપણે ઇમ્તિહાનને કેવી રીતે પસાર કરીએ છીએ. કારણ કે આપણી ઘણી મોટી ભૂલ એ થઈ જતી હોય છે. જવાનનું મયત છે, માશાલ્લાહ જવાનો બધાય છે, તો હું એક જવાનોને કહું ખાસ કરીને કે જ્યારે રોઝે મહેશરના આપણને સવાલ કરવામાં આવશે તો સૌથી પહેલી 4 ચીજનો સવાલ કરવામાં આવશે. એમાંથી એક ચીજ એ હશે કે જવાનીના બારામાં, કે એ જવાન તે તારી જવાનીને ક્યાં પસાર કરી? આયા જવાનીને તારી જિંદગીના મકસદ માટે રાખી છે યા અલ્લાહના મકસદ માટે? કારણ કે આ દુનિયા આપણો મકસદ નથી. આપણે કોઈ મકસદની જગ્યા હોય ત્યાં માટે તૈયારી કરે. આપણી જવાનીને એ તૈયારી કરે, આપણી જવાનીને એ આખિરતની દુનિયા માટે તૈયાર કરે, આ દુનિયામાં પ્રિપેરેશન કરે તાકે આપણને એ આખિરતની જવાની, એ આખિરતની જિંદગી જેનો અલ્લાહે વાયદો કર્યો છે એ નસીબ થાય આપણને. તો મારા અઝીઝોને દોસ્તો, જ્યારે આ દુનિયા છે તો દુનિયાની અંદરથી પસાર થવાનું છે. આપણને ખબર છે કે સદમો થાય. ઘણા લોકો એવા બેઠા છે કે જેઓ પોતાની જવાન ઓલાદને ખોઈ દીધી છે, પણ એ ખોઈ નથી અને અલ્લાહના રસ્તામાં આપી છે. કેમ?
કારણ કે ખુદાવંદે આલમ કુરાનમાં ફરમાવે છે, બશિરી સાબિરીન અલ્લદીના ઇદા અસાબતહુમ મુસીબતુન કાલુ ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન, કે એ લોકો જે સબ્ર કરનાર છે તેઓને ખુશખબરી આપી દો. કેમ? કારણ કે જ્યારે એ લોકોની ઉપર મુસીબત આવે છે તો કે છે કાંઈ વાંધો નહીં, ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન, અલ્લાહની તરફથી આવ્યા છીએ અને અલ્લાહ તરફ પાછું જવાનું છે. તો જ્યારે અલ્લાહ તરફ પાછું જવાનું છે તો આપણી ઉમ્મીદ એ અલ્લાહ તરફ છે કે જેની પાસે એ દુનિયા બાકી રહેનાર છે. આ દુનિયા તો ફના થઈ જનાર છે, આ દુનિયા બાકી રહેવાવાળી નથી. તો આપણે ઇન્સાન અકલમંદ એ છે કે જે બાકી રહેવાવાળી દુનિયા માટે કામ કરે, ના કે ફના થવાવાળી દુનિયા માટે. એટલા માટે માસુમીન અલૈહિસ્સલામે પોતાની જિંદગીના અંદર મકસદમાં સમજાવ્યું છે કે યાદ રાખજો, આ દુનિયાને તમારો મકસદ ના બનાવજો. દુનિયા મકસદ નથી, દુનિયા રસ્તો છે. જ્યારે આપણે સફર પર જતા હોઈએ છીએ તો નદી ઉપર પુલ હોય, આપણે પુલ ઉપર રહેવાનું નથી, પુલ પસાર કરીને આપણા સરથરની તરફ આગળ વધવાનું છે. એ જ રીતે આ દુનિયાનો એક પુલ સમાન છે. આપણે આ દુનિયામાંથી પુલ ઉપરથી પસાર થવાનું છે દુનિયા થકી, અને એ આખિરતની દુનિયા સુધી જવાનું છે. હું ખાસ કરીને કોન્ડોલિયાન્સ આપીશ આ જવાન જે છે એના માવતરોને, અને સબ્ર આપીશ, સબ્રની તલકીન આપીશ. પણ તમે વિચાર કર્યું ક્યારે કે જો આપણી પાસે કરબલા ન હોત તો આપણી શું હાલત થાત? આપણા પાસે સહન કરવા માટે કોઈ ચીજ નથી, આપણને સબ્ર કરવા માટે કોઈ ચીજ નથી. જ્યારે કોઈ જવાનનું મૈયત આપણી સામે આવે છે તો આપણને એક જ યાદ આવે છે કે હુસૈન અને લૈલાનો અલી અકબર. હું આ માવિત્રોને કહીશ કે એ માવિત્રો, તમને સાંત્વન રાખજો, તમે સબ્ર રાખજો. પણ કરબલામાં હુસૈનને કોઈ સબ્ર દેવાવાળું નહોતું. માશાલ્લાહ, આટલા લોકો જે છે આ જવાનની મૈયતમાં આવ્યા છે તાકી તેમના માવિત્રોને, તેમના સગાવાલાઓને કોન્ડોલિયાન્સ અને તાઝિયત પેશ કરે. પણ હાય અમારો ગરીબ હુસૈન, કરબલાના મેદાનમાં જ્યારે હુસૈન અલી અકબરને મોકલે છે, કોઈ નથી કે જે અલી અકબરનો સાથ દે, કોઈ નથી કે જે હુસૈનનો સાથ આપે. આઝાદારો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલી અકબરને રૂખસત કરવા ચાહે છે ત્યારે અલી અકબરને એટલી મુશ્કેલીથી રૂખસત કરે છે કે છે, દીકરા તમને જાવું છે તો જાઓ, પણ ખૈમામાં જાઓ, તમારી ફૂફી અને તમારી માને રૂખસત કરો. કારણ કે એક માના માટે જવાન દીકરાનો દાગ બહુ જ મોટો હોય છે. એ માં જવાન દીકરાના દાગને સહન નથી કરી શકતી. અઝાદારો, અલી અકબર આવે છે જનાબે ઝૈનબ પાસે કે છે, એ ફૂફી અમ્મા, મક્તલમાં જવાની રજાની માંગણી કરું છું. કે છે, તું તો જવાન છો. એ અલી અકબર, હું તને જવાન કર્યો છું એટલા માટે નહીં કે તને હું મારી સામે મરતો દેખું. ત્યારે અલી અકબર કહે છે કે એ ફૂફી અમ્મા, જ્યારે રોઝે મહેશરના મારી દાદી ફાતેમા સવાલ કરશે, એ ઝૈનબ, તને તારો અકબર વહાલો હતો, મારા હુસૈન મારા હુસૈન વહાલો નહોતો. આઝાદારો, અલી અકબરને રૂખસત કરે છે. ઝૈનબ જે છે એ અલી અકબરને લઈને માની પાસે આવે છે. અરબાબે મિંબર કહે છે કે જ્યારે માની પાસે આવે છે કે છે, એ માં, એ લૈલા, આખરી રૂખસત માટે આવ્યો છું, તમે મને રજા આપો. આઝાદારો, એક માની શું હાલત થાય છે જ્યારે જવાન એના સામેથી રૂખસત થાય છે. આઝાદારો, ગમે તેમ કરીને રૂખસત થાય છે. ઇમામ હુસૈન પાસે આવે છે. ઇમામ હુસૈનને કહે છે, બાબા ખુદા હાફિઝ. ઇમામ હુસૈન પરવરદિગારને કહે છે, એ પરવરદિગાર, હું તને ગવાહ બનાવું છું, તું ગવાહ રહે છે કે હું એને મક્તલમાં મોકલાવું છું જે શબીહે રસૂલ છે, જે વાતચીતમાં રસૂલના જેવો છે, જે ચાલવામાં રસૂલના જેવો છે, જેનું બોલવું રસૂલ જેવું છે. અઝાદારો, અલી અકબરને રૂખસત તો કરી દીધા, બિલાખિર બાપ છે ને, જવાન અલી અકબરને રૂખસત તો કર્યા. અઝાદારો, મક્તલ લખે છે કે હુસૈન અલી અકબરના પછોડે
હુસૈન અલી અકબરના પછવાડે પછવાડે જાય છે. કેમ જાય છે? કારણ કે એક બૂઢો બાપ પોતાની જવાનીની કમાણીને રૂખસત કરે છે. અઝાદારો, અલી અકબર મક્તલમાં લડે છે. લડતા લડતા આવાજ આપે છે, અસ્સલામુ અલૈકા યા અબતા, એ બાબા મારા આખરી સલામને કબૂલ કરજો. હું આ દીકરાના, આ જવાન દીકરાની માને કહીશ કે તમે બહુ ખુશનસીબ છો. આટલા લોકો એની મૈયત પર હાજર છે, નમાઝે જનાઝામાં હાજર છે, પણ કોઈ લૈલાના દિલથી પૂછે કે લૈલાની હાલત કેવી હતી? અઝાદારો, જ્યારે હુસૈન એટલી મુશ્કેલીથી અલી અકબરને લઈને આવે છે, જ્યારે ગંજે શહીદામાં લાશને રાખે છે, શું મંજર છે ખબર છે તમને? અઝાદારો આવાજ આપે છે કે એ ફિઝા, જાઓ માદરે અલી અકબરને લઈને આવો, અલી અકબરની માને બોલાવો. અઝાદારો, ફિઝા ખૈમામાં દાખલ થાય છે. શું જુએ છે કે અલી અકબરની માં ઘડીક આ ખૈમાની દીવાર પર ભટકાય છે, ઘડી બીજી તરફ જાય છે, વળી ત્રીજી તરફ જાય છે. સવાલ કરે છે, એ માદરે અકબર, ક્યાં જઈ રહ્યા છો? શું હાલત છે? કે છે અલી અકબરના મરવાની આવાજ મારાથી સહન નથી થઈ, મારી આંખનું નૂર ચાલ્યું ગયું છે. એ ફિઝા, મને ખૈમાનો રસ્તો નથી બતાતો, હું કઈ તરફ જાઉં? અઝાદારો, જૈનબને લઈને આવે છે, જનાબે ઉમ્મે લૈલાને લઈને આવે છે. અલી અકબરની લાશ, ખૂનમાં લાશ. ખુદા કોઈ માને આ મંઝર ના દેખાડે જેવું મંઝર લૈલાએ જોયું છે. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. રદન બિકદાઇહી વ તસ્લીમન લિઅમ્રિહ. લા માબૂદ સિવાક. યા અલ્લાહ 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 યા અલ્લાહ. ખુદાયા તારા અસ્માએ હુસ્નાનો વાસ્તો આપીએ છીએ. ખુદાયા તારી કિતાબ કુરઆનનો વાસ્તો આપીએ છીએ. અહેલે બૈત અલૈહિસ્સલામનો વાસ્તો આપીએ છીએ. ખુદાયા અલી અકબરની જવાનીનો વાસ્તો આપીએ છીએ. ખુદાયા અમારા દરેક હાજરીનના ગુનાહને સગીરાને કબીરાને માફ ફરમાવો. ખુદાયા મજલિસે અઝાનો સવાબ આ મરહૂમ તથા જેટલા પણ મરહૂમીન અહેલે બૈતના ચાહવાવાળા દુનિયાથી રૂખસત થઈ ગયા છે, ખુદાયા આ મજાલિસનો સવાબ તેઓને નસીબ ફરમાવો. ખુદાવંદે આલમ આ જવાન દીકરાના સગાવાલાઓને સબ્ર અતા ફરમાવો. તેઓની માને, તેઓની શરીકે હયાતને સબ્રે જમીલ અતા ફરમાવો. ખુદાવંદે આલમ અમારો દરેકનો શુમાર અહેલે બૈતના ચાહવાવાળાઓમાં ફરમાવો. ખુદાવંદે આલમ તમામ મોમિનીનની જાન માલ ઇઝ્ઝત આબરૂની હિફાજત ફરમાવો. ખુદાવંદે આલમ તારી પાસે જેટલી પણ દુઆ કરીએ ઓછી છે, કારણ કે દુનિયાની અંદર જુલ્મ જોર વધી રહ્યા છે. ખુદાયા તારી આખરી હુજ્જત અમારા જમાનાના ઇમામના ઝહૂરમાં જલ્દી ફરમાવો. તેઓના અંસારોમાં અમારો શુમાર ફરમાવો. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. अस्सलात अस्सलात अस्सलात. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيره وأنت عالم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة تسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. બારીલા તારી બારગાહમાં અહેલે બેતનો વાસ્તો પેશ કરીએ છીએ. ખુદાયા તારી ઇજ્જત અને જલાલતની કસમ આપીને તારી પાસે દુઆ કરે છે. ખુદાયા આ મરહુમના તમામ નાના મોટા ગુનાહોને માફ કરી આપ. આ મરહુમને આજની રાત્રે ઇમામ હુસૈન અને અલી અકબરના ખાસ દસ્તરખાનથી ફૈઝિયાબ ફરમાવો. ખુદાવંદે આલમ અમારા જેટલા પણ મરહુમીન છે તેઓની મગફિરત ફરમાવો. તમામ મરહુમીનની કબરો પર તારી ખાસ રહમતને નાઝિલ ફરમાવો. ખુદાયા હાજરીનના તમામ ગુનાહને સગીરા અને કબીરાને માફ ફરમાવો. ખુદાયા અમને દરેકને અહેલે બેતના ચાહવા वाला शुमार फरमाओ. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. सूरतुल मुबारकतुल फातिहा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब. अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन. अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन. अस्सलामु अलैका या हसनल मुज्तबा. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफनाइक. अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम. अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन. अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा. अस्सलामु अलैका या अली इब्नुल हुसैन. अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली. अस्सलामु अलैका या जाफर इब्न मुहम्मद. अस्सलामु अलैका या मूसा इब्न जाफर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा. अस्सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा वल फुक़रा. अस्सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा ar-रिज़ा. कुन शफ़ीअना व शफ़ीअ वालिदैना फ़ी यौमिल जज़ा. अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुल मासूमा इशफ़ई लना फ़िल जन्नह. अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली. अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुहम्मद. अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली. अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान सय्यदी अल अमान अल अमान अल अमान. अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान. अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन. अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान. अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد
સર્વે ભાઈઓ પાસે ગુજારિશ કરવામાં આવે છે કે નીચે નિયાઝ પીરસાઈ ગયું છે, બધા નીચે તરફ જાય નિયાઝ હોલમાં. અને હવે ઓરતો અહીં આવી રહી છે ઝિયારત માટે, એટલા માટે સર્વે પાસે વિનંતી છે કે બધા નિયાઝ હોલમાં નીચે ઉતરે.